Good morning, students. In today's commerce section, we are going to start with Unit 4 Human Resource Management. Under this, we are going to study Chapter 10 Recruitment Methods. Okay, students? Now, we are going to get a knowledge of meaning and definition of recruitment. What are the recruitment process? What are the source of recruitment? And what are the recent trends in recruitment? First, let me teach you what is meant by recruitment. Recruitment means what? ஒரு பர்சனை வந்து ஜாபுக்கு நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது. You got me, students? So just like that, it is not a matter of appointing a person, but appointing a right person in the right job can be called as recruitment. So recruitment is a process of finding suitable candidates for various posts in an organization. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டோம்னா அதில் நிறைய ஒர்க் இருக்கும். நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் ஒன் ஒர்க் டு தி அதர் ஒர்க். ஸோ அந்த நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் தகுந்த மாதிரி ஒரு பர்சனை வந்து நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் ஒர்க் அப்படின்னும் போது a person must know to work in accounts. He must have had the knowledge of accountancy. Then only he can work with accounts, isn't it not? So similarly, if any person we want to appoint any person to do programming in computer means, then he must have learned computer programming, isn't it not? Or some software packages he should have learned. So accordingly, recruitment means is nothing but process of finding suitable candidates for that various posts in an organization. Okay, it is a process of attracting potential people to buy for a job in an organization. So it is not only recruitment but attracting potential people. That means if you want a very good person who is skilled in that particular type of work, then you have to first attract him by giving advertisements and remunerations and the incentives, so that on seeing that you can attract many potential people suitable for the job. You got me, students? Next you see definition of recruitment. According to Edwin B. Flippo, it is a process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization. Okay, so it is a process of searching for prospective employees. Process அப்படின்னா என்ன? ஒரு பர்சனை, ஒரு ரைட் பர்சனை நம்ம ஜாபுக்கு தேடுறோம் அப்படின்னும் போது how we could reach him. Okay, so through what means we could find a person அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணணும். That is called as process of searching. அதாவது by proper advertisement, media advertisement mainly, isn't it? So இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்குக்கு வந்து ஒரு போஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கேண்டிடேட் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிவிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அண்ட் ஸ்டிமுலேட்டிங் அண்ட் என்கரேஜிங் தெம் டு அப்ளை ஃபார் ஜாப் இன் அன் ஆர்கனைசேஷன். அப்போது த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வாட் வி கிவ் ஆர் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் அ சூட்டபிள் பர்சன், ஹவு வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் மீன் the process what we do must stimulate them to join immediately in the organization. That must give encouragement to them to apply for the particular job. Okay, so for that purpose what you can give certain remunerations or incentives or about the job atmosphere or about the future prospects in the nature of the job, about promotions and so can be given as additional information, so that people will be induced to get appointed in that particular job. Next, reasons behind recruitment. So why do we recruit a person in an organization? Suppose any person would have retired from the post, or unfortunately death would have occurred for that particular employee, then resignation of job. Some of them would have resigned the job due to any unavoidable circumstances, and or employment would have become disabled suddenly, that he could not continue in his job, and then or he would have done any mistake and the organization itself would have dismissed him. And these are some of the situations where vacancy would arise for the particular post.
Okay, next is that sources of recruitment. Now recruitment can be done through internal source and external source. So what are the internal source? Means through transfer, through promotion, through upgrading, through demotion, through by retired employees, by retrenchment of employees, dependents and relatives of deceased employees. When we say external source of requirement, that is through press advertisement, through educational institution, through placement agencies, through outsourcing, through employment exchanges, through labor contactors, through unsolicited applicants, through employee referrals, through recruitment at factory gate. You got me, students? So these are some of the externals. Now let us see each one in detail. Okay, first we are going to see internal source of recruitment. அதில் transfer அப்படின்னா என்ன? transfer அப்படின்றது ஒரு simple way of recruiting a person. Okay, அதாவது departmental transfer inside an organization or surplus employee. ஒரு இடத்துல surplus employee இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள நம்ம எங்கே டெஃபிசிட்டாக ஒர்க்கர்ஸோ எம்ப்ளாயீஸோ இருக்காங்களோ இந்த surplus employeesல இருந்து டெஃபிசிட் இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்மளோட ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றது வந்து ஒரு இன்டர்னல் recruitment. Okay, so that is why it is called as an internal source of recruitment. Next வந்து பார்த்தோம்னா promotions. இப்போ promotions அப்படின்னா என்ன? ஒரு பர்சனை வந்து ஒரு போஸ்ட்லேருந்து இன்னொரு ஹையர் போஸ்ட்டுக்கு நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரொமோஷன் இல்லையா? ஸோ இந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து மெயினாக சர்டன் இதில் வந்து சீனியாரிட்டி பேஸ் பண்ணி வரலாம். ஓகே, ஸோ தோ தே கண்டினியூஸ்லி தோ தே ஒர்க் ஆர் வெரி மச் டேலண்டட் வாட் எவர் இட் இஸ், தோ தே ஷோ தேர் டேலண்ட்ஸ், பட் ப்ரொமோஷன் வில் பி பேஸ்ட் ஒன்லி ஆன் seniority அப்படின்னும் போது certain organizations follow that also. Certain organization பார்த்தோம்னா senior persons will be there, but juniors who very youngsters who go and join, they show their talent and skill and they get promoted than the person who are already working in an organization. So there is possibility of that case also. Okay, so when promotions take place, this will induce the employee to work in the organization for a quite long time, isn't it not? Okay, next is that upgrading means employees appraisals only is called as upgrading. Okay, எம்ப்ளாயியோட அப்ரைசல் எப்படி இது பண்ண முடியும்? வந்து அவனோட பொசிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி விடுறது. ஒரே பொசிஷனில் வச்சு அவனை ஒர்க் பண்ண வைக்காமல் ஒரு ஸ்லைட்டாக ஒரு ஹையர் பொசிஷன் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது தான் வந்து அப்கிரேடிங். அப்போ மேபி இந்த நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்லேயே வந்து தேர் சேஞ்சஸ் கேன் பி மேடு. ஓகே, ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு எம்ப்ளாயாக இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு 5 பேர் இல்லைன்னா ஒரு 10 பேருக்கு ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில அப்கிரேடேஷன் மூலியமாகவும் நம்ம வந்து இன்டர்னல் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து பாசிபிள். நெக்ஸ்ட்டு டிமோஷன் வந்து எப்போ நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு எம்ப்ளாயியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப புவராக இருந்தால் then that is he will be pushed down, isn't it, from the present position. So அது வந்து demotion அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ இது வந்து ஹையர் பொசிஷன்லேருந்து லோவர் பொசிஷனுக்கு டீப்ரமோட் பண்ணுறது தான் டிமோஷன். ஓகே, next is that recommendations by existing employees, and this is another internal source of recruitment. அதாவது வந்து certain employeesே இருப்பாங்க உள்ள ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, வேக்கன்சிஸ் இருக்கான்னு தெரிஞ்சு அவங்களே அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு, ரிலேட்டிவ்ஸு, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இவங்க எல்லாத்தையும் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஃபார் ரெக்ரூட்மெண்ட் இன் த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ சரி, நம்ம எம்ப்ளாயியோட தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் பேஸஸில் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஜாப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னும் போது அதாவது வந்து an எம்ப்ளாயியை வந்து ஒரே ஜாபில் வந்து நம்ம உட்காந்து செய்ய வைக்காமல் an employee is trained to perform more than one job. அப்போது just like that ஒரு 3 months ஒரு நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க், another 3 monthsல இன்னொரு நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ஷிஃப்ட் பேஸஸில் இல்லை ஒரு ரொட்டேஷன் பேஸஸில் வந்து எம்ப்ளாயீஸை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்க எந்த நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்கை போகிறாங்களோ அங்கே வந்து அதை கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் the employees in an organization can work in any type of work in the absence of anybody. அதே நேரத்தில் ஆர்கனைசேஷனும் வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லாக போட வேண்டாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து he has another employee to substitute for that work and he will finally complete the work and give. So இதான் வந்து job rotation, performing different kinds of work in the same organization. Okay, next is that retention.
ரிட்டென்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா, சப்போஸ் ஒரு எம்ப்ளாயி ரிட்டையர்ட் ஆக போகிறவரை வந்து ரிட்டையர்ட் ஆக விடாமல் அந்த ஆர்கனைசேஷன்லேயே கண்டினியூ பண்ண வைக்கிறது. ஓகே, ஸோ அதாவது ரிட்டையரிங் டேட் வந்துடும். ஸோ ஆஃப்டர் ரிட்டையரிங் மென்ட் ஆல்சோ அவனை அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ திஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப்டர் ரிட்டையரிங் டேட் இஸ் கால் சூப்பர் அனனேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதாவது வந்து அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் டேட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் கண்டினியூ பண்ணக்கூடிய பீரியட் ஆஃப் டேஸ். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நெக்ஸ்ட் வந்து ரிட்டையர்டு எம்ப்ளாயீஸ். இப்போ சிலவங்க வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து ரிட்டையர்டாகி வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே கண்டினியூ பண்ண சொல்கிறது எது ரிட்டென்ஷன். அப்போ ரிட்டையர்டு எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ரிட்டையர்டாகி போனவங்கள வந்து தே வுட் பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ஸோ ஆன் தட் பேசிஸ். ஸோ இன்னொருத்தரை புதுசாக அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்க வேலை வாங்குறதுக்கு ஆல்ரெடி ரிட்டையர்ட் ஆகி போனவங்களவே வந்து அவங்க வந்து இஃப் தே ஆர் வெல் டு டூ தேவோட ஆர்கனைசேஷன் would invite them and ask them to rejoin in the organization. So that is called as retired employees. You got me students? ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான குவாலிஃபிகேஷன், ஸ்கில் and experience, everything will be there, isn't it not? So that the organization will make use of it. நெக்ஸ்ட் இஸ் அ டிபெண்ட் அப்படின்னும் போது ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து இப்போ சடனாக டெத் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க ஃபேமிலியை பார்க்க யாரும் இல்லைன்னா எய்தர் தே ஆர் சன் ஆர் டாட்டர் ஹூ இஸ் அ ரைட் லீகல் ஹேர், தே கேன் பி அப்பாயிண்டட் அண்ட் recruitment can be done accordingly. You got my students? ஓகே, அப்புறம் ப்ரீவியஸ் அப்ளிகன்ட்ஸ் அப்படின்னும் போது அதாவது வந்து நிறைய பேர் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஜாபுக்காக வேண்டி. பட் தே மே செலக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன் ரிக்வயர்ட் பை அன் ஆர்கனைசேஷன். ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் 5 வேக்கன்சி தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த 5 வேக்கன்சியை அவங்க செலக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ ரிமைனிங் பர்சன்ஸ் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் அப்ளிகேஷன் வில் பி தேர் இன் த ஆர்கனைசேஷன் ஃபைல்ட் அப் இல்லையா? ஸோ சப்போஸ் இஃப் எனி பர்சன் பை சான்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபியூ டேஸ் ஆர் மந்த்ஸ் இந்த 5 பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணதில் யாராவது ரிசைன் பண்ணிட்டு போனாலோ இல்லை சம் அன்அவாய்டபிள் சிச்சுவேஷனால் வெளியே போயிட்டாங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற அப்ளிகேஷன் ஃபைல்லேருந்து பார்த்து இன்டர்வியூக்கு வந்தவங்களே திருப்பி இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது. யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ தே வில் பி யூட்டிலைஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு. அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா அக்விசிஷன்ஸ் அண்ட் மேஜர்ஸ். ஓகே, இந்த அக்விசிஷன் அப்படின்னா என்ன? ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இன்னொரு ஆர்கனைசேஷனை வாங்கிறது மூலயமா இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் இஸ் பாசிபிள். இல்லை ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இன்னொரு ஆர்கனைசேஷனோட மர்ஜ் பண்ணி டுகெதராக 2 பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அங்கேயும் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட், இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து அந்த மர்ஜ் பண்ண ஆர்கனைசேஷனுக்கா இல்லை வைஸ் வர்ஸா தே கேன் மேக் த சேஞ்சஸ். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து என்னது? டைரக்ட். ஓகே, ஸோ டைரக்டில் வந்து பார்த்தோம்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட். டைரெக்டாக நம்ம வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறது. இன் திஸ் டைப் த எம்ப்ளாயர் அட்வர்டைசஸ் இன் த நியூஸ் பேப்பர்ஸ், ஜேர்னல்ஸ் எக்ஸெட்ராஸ். இதில் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது. ஹி இன்ஃபார்ம்ஸ் அபவுட் த வேக்கன்சி இன் த ஆர்கனைசேஷன். Here the detailed information about the job, qualification, experience, the required salary offered and within what date the candidate has to apply. So all the particulars are given in the advertisement itself. You got me students? Okay, next is that unsolicited applicants. Unsolicited applicants is that இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா த கம்பெனி வாட் தே டூ இஸ் தட் கம்பெனி வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பற்றி தெரியப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை போட்டு வைக்கிறது. ஸோ மேபி அந்த ஒரு சப்போஸ் வேக்கன்சியே இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ளிகேஷன்ஸை ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபைல்லையும் போட்டு வச்சுக்குவாங்க. ஸோ தேவைப்பட்டால் நம்ம இவங்களை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ அவங்க தான் வந்து அன்சாலிசிட்டட் அப்ளிகன்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா வாக்கின் இன்டர்வியூ, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் இது. அதாவது வந்து வாக்கின் இன்டர்வியூ வந்து அந்த டேட்டு, டைமிங்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரீஹேண்டாக மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. அந்த within that time, within that 1 hour time or whatever it is, they will be appointed immediately. So walk-in interview means on the spot, on seeing the candidates betterment, immediate appointment will be given. Next is that campus interview. So the campus interview அப்படின்னும் போது the organization will go and visit many institutions, okay, educational institutions, and then it identify directly there the person who are required for the nature of the work.
Next is that recruitment at factory gates. Factory gates அப்படின்னும் போது unskilled employees, அதாவது who are not practiced or who are very much unskilled employees, அவங்கள தான் வந்து ரெக்யூட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ ரெக்யூட் பண்ணி they may be used to work for an hour or so and or on a daily basis and they will be paid wages. ஸோ அவங்கள எப்போ வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து depends upon the organization and accordingly they will lose their job. ஸோ அதான் ரெக்யூட்மெண்ட் அட் ஃபேக்ட்ரி கேட். நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு ரைவல் ஃபர்ம்ஸ். ஸோ ரைவல் ஃபர்ம்ஸ் அப்படின்னும் போது இது வந்து இந்த ரைவல் ஃபர்ம்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்துட்டு போச்சிங் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஓகேவா? அதாவது வந்து இந்த ரைவல் ஃபர்ம்ஸ், அதாவது நம்மளோட ஆப்போசிட் ஃபர்மில் இருந்து எஃபிஷியன்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் பை ஆஃபரிங் ஹையர் சேலரி அண்ட் பர்க்ஸ். ஓகே, அட்ராக்டிவ் சேலரிஸ் அண்ட் பர்க்ஸ். இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பர்சனை ரெக்ரூட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது we can give employee advertisement by mentioning about the remuneration, higher salary and attractive perks and all that. So when people see that, they come forward to join in the organization, isn't it? So அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா யார், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ், இந்த சேல்ஸ்மேன், மெயினாக சேல்ஸ்மேன் எல்லாம் வந்து அப்படி தான் இருப்பாங்க. ஸோ இதான் வந்து ரைவல் ஃபர்ம். ஓகே, இது வந்து பவுச்சிங் சொல்லிட்டு, அதாவது அந்த ஃபர்மில் என்னெல்லாம் கிடைக்கிது, அந்த ஆர்கனைசேஷனில் என்ன கொடுக்குறாங்க, அதையும் தாண்டி பெட்டர் பிளான் பண்ணி இவங்க அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது வந்து அந்த ஜாபுக்குரிய பெட்டர்மெண்ட்ஸை பற்றி, ஜாபுக்கு கிடைக்கிறக்கூடிய அட்வான்டேஜஸை பற்றியெல்லாம் இது பண்ணும்போது த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் வாட் தே டூ, சரி இதே நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்கை தான் நம்ம அங்கேயும் பண்ண போகிறோம். அந்த ஃபர்மும் த ஃபர்ம் மேபி எய்தர் சிஸ்டர் கன்சர்ன்ஸ் ஆர் a firm producing the same quantity, I mean the same products-ஆக இருக்கலாம். ஸோ இதே ப்ராடக்ட்ஸை தான் நம்ம அங்கேயும் போய் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், இங்கே விட நமக்கு அது பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க எம்ப்ளாயீஸ் ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா தென் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் another source of attracting the person to the firm. Okay, next is that recruitment. இது வந்து ஆன்லைன் ரெக்ரூட்மெண்ட், அதாவது ரெக்ரூட்மெண்ட்னு சொல்கிறது. அதாவது when recruitment take place online, it is called as recruitment. அதாவது வந்து இங்கே applications who are dynamic and living in some other countries can be recruited. Okay students, so recruitment அப்படின்னும் போது ஆன்லைன் ரெக்ரூட்மெண்ட். Okay, so this is very much innovatable source of recruitment. From any person can be appointed from anywhere in the country. Next is that இதில் வந்து இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது டைரக்ட் சோர்ஸ். now இப்போ இன்டைரக்ட் சோர்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் இன்டைரக்ட் சோர்ஸஸ் we are going to see. So that is employee referral. அப்படின்னும் போது ஆல்ரெடி I have discussed. Existing employee வந்து they may refer their friends, relatives, okay, for the vacancies that is inside the organizations. So reference will be considered first. Then employment exchange அப்படின்னும் போது இது வந்து ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன். அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சோம். நேம்ஸ் அண்ட் ஆல் we have to register and keep in that employment exchange and they will ask certain fees for that and we will give all our biodata, qualification and then what that placement will do, they will collect and keep the applications like this. At the same time they will be having many companies in their hands also. So they will check to it, they will counter check that which company is need of such a qualified person அப்படின்றது, எந்த கம்பெனிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிஃபைட் பர்சன் ஆள் தேவை அப்படின்றத அவங்க கவுண்டர் செக் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு இந்த அப்ளிகேஷனை ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட், தே வில் கால் ஃபார் இன்டர்வியூ. ஸோ அப்படி போய் இன்டர்வியூவில் போய் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், 1 month பீரியடுக்கு அப்புறம் இந்த வேலை வந்து இப்போ யாருனால கிடச்சிச்சு, இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச்னால தான் கிடச்சிச்சு இல்லையா. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் கிட்ட இருந்து, அதாவது 2 பேர்கிட்ட இருந்தும் கமிஷன் எடுப்பாங்க. ஒன்று கம்பெனிக்கு இவங்க ஆளை பிடிச்சி கொடுத்துருக்காங்க, பர்சனை கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ அதுக்கும் அவங்கக்கிட்ட இருந்து கமிஷன் வாங்குவாங்க. தென் இந்த கன்சர்ன் பர்சனுக்கும் ஜாப் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அதுக்கு இவங்கக்கிட்ட இருந்தும் ஒரு கமிஷன் எடுத்துக்குவாங்க. இதான் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சோட work. You got me students? So இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து they will be made available in a database. Okay, அதாவது எம்ப்ளாயர் as well as job seekerக்கும் வந்து informations will be provided.
Next is that private employment agencies. Okay, so these they are also similar to government employment exchange only, but the ownership is in the hands of the private parties. I mean, here also the same process of recruitment only is done. That is, they act as an intermediary and connect the employer of the organization as well as a job seeker. அதான் private employment agencies. Next வந்து பார்த்தோம்னா employment consultancies இருப்பாங்க. Say the employment consultancy also more or less same type of work children. So they are in the firm which provides recruitment on behalf of the client company. அப்படின்னா ஆல்ரெடி அவங்க கிட்ட வந்து அந்த client company வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, that so and so person is needed. ஸோ அவங்க வந்து வரக்கூடிய ஜாப் சீக்கர்ஸ் கிட்டேருந்து ஃபைன் பண்ணி கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே சார்ஜ் ஃபார் அ ஒர்க் டன். டேட்டா ரிலேட்டிங் டு த எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஆர் provided. Then for this service they charge consultation fees called the recruitment process outsourcing அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு ஃபீஸ் வாங்கிக்குவாங்க. இவங்க வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கன்சல்டன்சிஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் ப்ரொஃபஷ்னல் அசோசியேஷன்ஸ் அது. ஸோ ப்ரொஃபஷ்னல் அசோசியேஷன்ஸ் அப்படின்னும் போது இது வந்து ஒரு அசோசியேஷன். இப்போ வந்து டெக்னிக்கலி குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் தகுந்த மாதிரி ஒர்க் வேணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் அசோசியேஷன்ஸை அப்ரோச் பண்ணால் தே வில் கெட் த ரைட் டைப் ஆஃப் organization for working. Okay, so அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. எதுக்கு அப்படின்னா for doing CA to become an auditor. You got me students? The Indian Medical Association. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா அசோசியேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டெக்னிக்கலாக படித்தவங்க இந்த அசோசியேஷன்ஸை அப்ரோச் பண்ணால் they will be able to get job. Next is that deputation. Deputation அப்படின்றது வந்து a person who is already an employee can depute to complete a specific job. It may be a short time ரெக்யூட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆல்ரெடி எம்ப்ளாயியாக இருக்கிறாங்க. அப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஜாபை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு மாத்திரம் ஒருத்தரை வந்து எம்ப்ளாயியாக அப்பாயிண்ட் பண்ணி அதுக்குரிய ரெம்யூனரேஷனை வந்து கொடுக்கறது தான். ஸோ அது வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியட் ரெக்யூட்மெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம். அதான் டெப்யூட்டிங் அ பர்சன் டு டூ அ பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஒர்க். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ட் ஆஃப் மவுத். that is word of mouth அப்படின்னும் போது it is collected from a person அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டிங் டு ஜாப் சீக்கர்ஸ் இஸ் கலெக்டட் த்ரூ ரெப்யூட்டட் பர்சன்ஸ். ஓகே, ரெப்யூட்டட் பர்சன்ஸ்னால் நோன் பர்சன்ஸ். ஸோ சச் ரெப்யூட்டட் பர்சன்ஸ் பாஸ் ஆன் த மெசேஜ் அபவுட் த வேகன்சிஸ் டு த பீப்புள் தே நோ. ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குற மாதிரி, ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் கிட்ட மெசேஜ் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, அதாவது வேர்ட் ஆஃப் மவுத். ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு வேகன்சி இருக்குது, இந்த ஆர்கனைசேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம போய் வேலை தேடுறது, அதாவது இல்லைன்னா வேலை வாங்குறது அந்த மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வேர்ட் ஆஃப் மவுத். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லேபர் கான்ட்ராக்ட்ஸ். லேபர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து ஆர்கனைசேஷன் ரெக்யூட் அன்ஸ்கில்ட் அண்ட் மேனுவல் லேபர்ஸ் த்ரூ தீஸ் கான்ட்ராக்டர்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. When we approach the contractors, we will be able to get the job. So through contractors, laborers can be appointed, vice versa. You got me students? Okay, so this is called as labor contractors. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாப் போர்ட்டல்ஸ். ஜாப் போர்ட்டல்ஸ் அப்படின்னும் போது இன்டர்நெட் வெப்சைட்ஸில் வந்து வெப்சைட் இருக்குது. அந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்காக வேண்டியே வந்து ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே நம்ம போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து தேவையான வேக்கன்சிஸ் வந்து எந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்குது, நம்ம குவாலிஃபிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ அது ஜாப் போர்ட்டல்ஸ் அப்படின்றது வந்து நத்திங் பட் வெப்சைட். யூ கேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அங்கே வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் தே கேன் ஃபில் இட் அப் அண்ட் தென் சென்ட் இட் த்ரூ மெயில் ஒன்லி. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜாப் போர்ட்டல்ஸ். இதுவும் வந்து ஆர்கனைசேஷனும் வந்து அந்த ஜாப் போர்ட்டலுக்குள்ளே போய் எம்ப்ளாயீஸ் வேணும்னா கூட அவங்களுக்கு வந்து அங்கே அந்த குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸ் வந்து அங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா தே கேன் செலக்ட் அ பர்சன் ஃப்ரம் த்ரூ வெப்சைட் ஒன்லி. யார் ஆர்கனைசேஷனும் செலக்ட் பண்ணலாம், நம்ம ஜாப் சீக்கர்ஸும் அந்த ஜாப் போர்ட்டலில் வந்து நம்ம தேவையான ஆர்கனைசேஷனை நம்ம பிக்கப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டிபெண்டிங் அப்பான் குவாலிஃபிகேஷன். ஓகே, ஸோ அதான் வந்து ஜாப் போர்ட்டல். Next is outsourcing. So outsourcing firms are engaged in
the recruitment process. So what they do is that they screen the application and select right person for the job. You got me, students? So outsourcing அப்படின்னா என்ன? outsourcing அப்படின்னா நம்ம வேலையை, அதாவது நம்ம கம்பெனியில் இருக்கிற வேலையை வந்து உள்ளே இருக்கிற ஆளை வச்சு பண்ணாமல் வெளியில் இருக்கிறவங்கள வச்சு இந்த மாதிரி ரெக்ரூட்மெண்ட்டு. இது வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் அப்படி தேவைப்பட்டால் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க, பட் தே வில் பி சீயிங் டு அதர் ஒர்க்ஸ். ஸோ அதனால் இந்த ஒர்க்கை வந்து வெளியில் யாராவது ஸ்கில்டு பர்சன் கிட்ட கொடுத்து பண்ணுறது. அதே மாதிரி அக்கௌண்டிங் ஒர்க்ஸ், இப்போ சம்டைம்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒர்க்கெல்லாம் வந்து கம்பெனியில் வந்து மெயின்டைனே பண்ண மாட்டாங்க, பட் இந்த அக்கௌண்டிங் ஒர்க்கை மாத்திரம் ஒரு வெளியில் தனியாக ஒரு ப்ரைவேட்டாக ஒரு அக்கௌண்டன்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்குறது. ஸோ நம்ம அந்தந்த டைமுக்கு மாத்திரம் அந்த பர்சன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ நம்ம ரெகுலர் மந்த்லி பேமெண்ட் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அட் த சேம் டைம் நமக்கு ஒர்க்கும் கம்ப்ளீட் ஆகும், அந்த காஸ்ட் ஆஃப் இட் ஆல்சோ வில் பி லெஸ். ஸோ இதான் வந்து அவுட் சோர்சிங் ரெக்வயர்மெண்ட். இது வந்து ஒரு ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் இன் ரெக்ரூட்மெண்ட். யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அப்போ பவுச்சிங் அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி we have heard the word poaching. That is employees of the competitive companies are hired. Okay, students? Such employees are paid higher salary. They are also provided non-financial benefits. It is also called as raiding. Okay, அதாவது நம்மளோட rival firmல இருந்து எம்ப்ளாயீஸை அட்ராக்ட் பண்ணுறது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ பை providing them higher remuneration and benefits. Okay, and even some non-financial benefits are also provided. So they are being attracted to join in the organization from the rival company. You got me, students? So இப்போதைக்கு வந்து ரீசன்ட் ட்ரெண்டெல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த அவுட் சோர்சிங் way of recruitment to poaching வந்து it is in trending now. You got me, students? Okay, this thank you for this session, students.